صحافت کی آزادی رائے کا جو حق ہے اس پہ نہ صرف کامل یقین رکھتی ہے بلکہ اس کو یقینی بنانے کے لیے صحافتی برادری کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق جرنلسٹ سیفٹی سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن بل جو ہے جس پہ کام کر رہے ہیں ہم اور جو پرنسپلی اپروول کیبنٹ دے چکی ہے اور یہ صحافتی برادری کے وہ تمام جو چیلنجز ہیں جو ان کے روزگار کے ساتھ جڑا ہے جو ان کی لائف سیکیورٹی کے ساتھ جڑا ہے جو ان کی سوشل سیکیورٹی کے ساتھ جڑا ہے وہ تمام ان کے حقوق جو ہیں اس بل کے ذریعے حکومت ایڈریس کرنے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی 22 سالہ جو جدوجہد ہے اس کا نصب العین قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور قانون کی نظر میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ قانون کو طاقت دینا، اداروں کو بااختیار بنانا اور شخصیات کو، طاقتور افراد کو اس قانون کے متحد کرنا، یہ ان کا اس پوری جدوجہد کا حاصل ہے۔ اور جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ لولے لنگڑے ادارے اور کمزور آہیں لیتا قانون، سسکیاں لیتا قانون، جنہیں طاقتور افراد اور مخصوص خاندانوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا تھا، اس حکومت نے قانون اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے اداروں کے اندر ریفارمز لائے اور ان اداروں کو آئینی اور قانونی دائرہ کار میں کام کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولت کاری اور معاونت فراہم کی تاکہ عوام کو انصاف کی فراہمی دستیاب ہو اور اس کو یقینی بنانے میں حکومت ہر مرحلے پہ نہ صرف ان قوانین کے اندر جہاں سکم ہے، گیپس ہیں، وہاں بہتری کے لیے پارلیمنٹ کی طرف متوجہ ہوئی ہے، رجوع کیا ہوا ہے ہم نے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان پہ عمل درآمد کے لیے یہ حکومت اپنے 18 ماہ کے عرصے میں وزیر اعظم پاکستان کی زیر قیادت ہر آئینی اور قانونی محاذ پہ قانون کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل کا جو واقعہ ہوا میڈیا کی سکرین کے ذریعے مجھے اور اس حکومت کو پتہ چلا، کیونکہ ایک کیس جو ایک صحافتی برادری کا رکن ایز اے کمپلیننٹ کسی دوسرے صحافتی برادری کے فرد کے خلاف اپلیکیشن دیتا ہے اور ایک ایسے ادارے کو دیتا ہے جس ادارے پہ حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اس ادارے کی جو اب تک کی
کارکردگی ہے جہاں آپ کے سوالات ہوں گے، ہمارے بھی کنسرن ہیں، کیونکہ ہم بھی اس عوام کو جواب دہ ہیں۔ اور وزیر اعظم پاکستان کا جو احتساب کا نعرہ ہے، جو اس پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے ساتھ جڑا، کرپشن فری پاکستان کا خواب ہے، اس کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے ہم نیب سے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرح توقع رکھتے ہیں کہ وہ قانون کا یکساں اطلاق کرے اور اس ادارے کے اندر نہ کوئی انتقام کی بو آنی چاہیے اور نہ یہ تاثر ابھرنا چاہیے کہ کمزور دھر لیا جائے اور طاقتور کو چھوڑ دیا جائے۔ جو اس ادارے کا ایک آئینی اور قانونی کردار ہے، ہم اسے ایک آزاد ادارے کے طور پہ آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ خواہش ہے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس حکومت سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے عمران خان کو ایز اے وزیر اعظم پاکستان کے عوام نے چنا ہے۔ عمران خان صاحب کی قیادت میں آزاد ادارے غیر جانبدارانہ طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور کل کا جو گرفتاری کے ساتھ جڑا واقعہ ہے، اس میں نیب کا کردار حکومت کے ساتھ نتھی کرنا اور مسلسل یہ تاثر دینا کہ حکومت نے صحافتی آزادی کو قتل کر دیا، کسی سیٹ کی کاروباری اور مالی معاملات میں ہونے والی کوئی بھی انکوائری یا گرفتاری کسی میڈیا کی آزادی کے ساتھ جوڑنا اور اس کو حکومت کے خلاف اوپینین میکنگ کے لیے ایک واچ ڈاگ کو استعمال کرنا، یہ بھی صحافتی اقدار کی نفی ہے۔ اور اس عمل کو جو ایک آزاد اور خود مختار ادارہ کر رہا ہے یا اس نے کیا ہے، اس کو انتقام پسندی اور حکومت کی خواہش کے تابع بیان کرنا نہ صرف یہ ناانصافی ہے بلکہ سراسر زیادتی ہے۔ یہ ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے یا لگنے والے جو الزامات ہیں ان کا جواب دے، اور مجھے یہ یقین کامل ہے کہ اگر نیب میر شکیل الرحمان صاحب کو ایسے الزامات کے تحت گرفتار کرتی ہے جس کے تحت انہوں نے اس وقت کے سابقہ وزیر اعظم سے کچھ ایسے پلاٹ لیے اور ان پلاٹس پہ اسپیشل کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے کوئی ڈسکریشن لی، کوئی فیور لی، انڈیو کوئی سپورٹ لی اور اس کو کسی پرسنل گین کے لیے استعمال کیا، تو الزام لگتے رہتے ہیں۔ بہت سارے آپ کے سیاستدان اور دیگر شعبوں کے اندر افراد بھی ان الزامات کا سامنا کرتے رہتے ہیں،
لیکن ان الزامات کے بعد عدالتوں کے اندر حقائق جب پیش کر دیے جاتے ہیں اور دونوں فریق اپنا اپنا موقف عدالت میں لاتا ہے تو عدالتیں حق اور انصاف کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہیں۔ اگر نیب نے میر صاحب کو گرفتار کر کے ان تمام الزامات کا جس کی بنیاد پہ آج انہوں نے ان کا ریمانڈ لیا ہے، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ نیب اس سلسلے میں جو بھی ٹھوس ثبوت اور واضح حقائق ہیں وہ عدالتوں کے سامنے لائے، تاکہ نیب کا یہ ایکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کی نظر میں جسٹیفائیڈ ہو سکے۔ اور اسی طرح میر شکیل الرحمان صاحب سے بھی ہماری یہ توقع ہے، اور ان کے میڈیا ہاؤس کے جو ہمارے اینالسٹ ہیں، پروفیشنلز ہیں، یا وہ صحافی میرے بھائی جو ان کے میڈیا ہاؤس سے وابستہ ہیں، وہ حکومت پہ تیر برسانے کی بجائے اور حکومت کو اس عمل میں ملوث کرنے کی بجائے وہ اپنی بے گناہی کے میر صاحب کے ساتھ جڑے جتنے ثبوت ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کریں، اور عدالتیں آزاد اور خود مختار ہیں۔ عدالتوں کے اب تک کے عمل پہ کسی شخص کو کوئی شک نہیں ہے، اور جیو اور جنگ گروپ کو بھی اس عدالت سے انصاف کی توقع رکھنی چاہیے۔ اور یہ حکومت تمام صحافتی برادری کو ایک دفعہ پھر یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ کسی بھی فرد واحد کا ذاتی، مالی اور پراپرٹی سے جڑا کوئی ایشو جو نیب کے پاس زیر تفتیش ہے یا تشویش ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس ایشو کا صحافتی آزادی پہ قدغن لگانے کا حکومتی بیانیے کے ساتھ اس سوچ کو جوڑنا، حکومت کے اس نقطے کو بار بار توڑ مروڑ کے پیش کرنا، اور جیو جنگ میڈیا ہاؤس جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہے دوسروں کے لیے، اور ہمیں اس کے صحافتی آداب اور اقدار جو ہیں ان سے ہم نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ہم نے ہمیشہ ان کے جو آزاد تبصرے اور رہنمائی ہے اس سے حکومت نے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی خامیوں کو اور عوام کے مسائل، مشکلات کے تدارک کے لیے ہمیشہ ان کی آراء کا احترام کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ اور جیو کے اندر جو حکومت کے خلاف ٹارگٹ کر کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی ذات کے ساتھ اس عمل کو جوڑا جا رہا ہے، یہ یقیناً صحافت کے بنیادی اصولوں کی نفی ہے، اور صحافت کے اندر کسی کا ذات کا ایشو اس کی کاز پہ حاوی نہیں ہوا کرتا، اور صحافتی کاز جو ہے وہ کسی کی ذات سے بہت زیادہ بالا تر ہے۔ آپ
दोनों नुक्ता नज़र चलाएं। आपका हक है कि अगर आप ये कहते हैं कि कहीं नाइंसाफ़ी हुई है, ज़्यादती हुई है, तो उस नाइंसाफ़ी और ज़्यादती को बेनकाब ज़रूर करें, लेकिन हकूमती मौक़िफ़ को, उस अदारे के मौक़िफ़ को, अदालत के अंदर दिए जाने वाले मौक़िफ़ को चलाना भी आपकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी में आता है। अगर उस मीडिया हाउस को सिर्फ हुकूमत को टारगेट करके मिलान करने की और वज़ीर आज़म की ज़ात की किरदार कुशी करने की और इस हुकूमत को सहाफ़त दुश्मन पेश करने की एक मैनेज्ड एजेंडा बेस्ड कैंपेन चलाई जाएगी, तो फिर यकीनन जहां कैमरे की आंख हुकूमत को देख रही है, वहां वही कैमरे की आंख उन मीडिया हाउस में बैठे तबसरा निगार, तज्जिया निगार और दीगर सहाफ़ती लेबल लगा के बैठे मेरे काबिल एहतराम उन सहाफ़ियों को भी देख रही है। और इस बात को हम एवेलुएट करें कि क्या ये चीज़ वंस फॉर ऑल तय हो जाए कि अगर कोई सियासतदान पकड़ा जाए, कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा जाए, कोई कारोबारी फर्द जो है उस कानून की गिरफ्त में आए, या मुआशरे के किसी भी और मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द कानून के शिकंजे में आए, उसके लिए सहाफ़ती पैरामीटर्स और हैं। और अगर सहाफ़ती बरादरी से कोई शख्स उस अदारे के शिकंजे में आता है तो वो सहाफ़ती आज़ादी के साथ जोड़ लिया जाता है, तो ये अफसोसनाक अमल है। हमें उम्मीद है कि ट्रुथ विल प्रिवेल और हक का बोलबाला होना ही हमारी जीत है, और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना के इंसाफ होता हुआ नजर आना आपके इस बयानिए की जीत है कि पाकिस्तान में अदारे जो हैं वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। नैब को मीडिया के साथ इस केस के हवाले से जो भी पेशरफ्त है वो शेयर करनी चाहिए। मीडिया को ऑन बोर्ड रखते हुए जिन हक़ाइक़ की बुनियाद पे ये गिरफ्तारी अमल में आई है, उन्हें मीडिया से इंटरेक्ट करना चाहिए। उनके स्पोक्स पर्सन को मीडिया के सामने आके दलील के साथ, हक़ाइक़ के साथ, इस गिरफ्तारी के साथ जुड़े मुहरकात, ज़मीनी हक़ाइक़ और कोई डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंस है वो शेयर करने चाहिए। हुकूमत दोनों फ्रीकैन के दरमियान एक अम्ब्रेला है, क्योंकि सहाफ़ती बरादरी के एक मालिक, एक चैनल के मालिक, उनका हुकूमत की तरफ देखना कि हुकूमत अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है या कहीं कोई इदारा अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है, तो ये उनका जायज़ हक़ है कि हुकूमत
اس غیر آئینی اور غیر قانونی کسی بھی عمل کو اس کی حوصلہ شکنی کرے، اور دوسری طرف نیب حکومتی ادارہ نہیں، ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے جس کو اپنے آئینی اور قانونی پیرامیٹر کے اندر رہ کے اس گرفتاری کے ساتھ جڑے حقائق اور پھر عدالتوں کے اندر وہ ثبوت پیش کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جلد اس حوالے سے پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گی اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور میں ابھی آنے سے پہلے میر ابراہیم سے بھی بات کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ نیب کا موقف میڈیا کے ذریعے، پریس ریلیز کے ذریعے ہمارے سامنے آیا۔ آج ان کے وکلاء کا موقف عدالت کے اندر اس طرح سے واضح نہیں ہو سکا، تو ان کی فیملی سے بھی ہم بات کر کے اس کیس کے ساتھ جڑے جو حقائق ہیں اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، اور اگر کہیں کوئی ایسی اس میں بو آئی کہ جس سے کسی فرد واحد کو ٹارگٹ کرنا مقصد ہوا، تو حکومت کبھی بھی، وہ صحافی ہو یا عام شہری ہو، کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتی کہ وہ کسی کی عزت نفس سے کھیلے۔ اور اگر اس کیس میں کوئی حقائق سے برعکس کوئی چیز ہے تو عدالتوں کے اندر ان کی فیملی اور وکلاء اپنا مقدمہ لڑیں۔ میڈیا کی عدالت میں مقدمہ لڑا جا رہا ہے، اور میڈیا کی عدالت میں حکومت کو فریق ملزم کے طور پہ کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ عدالت کے فورم پہ معزز جج صاحب کے سامنے لڑا جائے، اور ایسا کیس جو عدالت کے اندر زیر سماعت آ گیا ہے، تو آپ مجھے خود بتا دیں کہ کیا نیب کے جو باقی ملزمان ہیں جو گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ رسائی اور حق ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح چینل پہ بیٹھ کے اس گرفتاری پہ تبصرے بھی ہوں، اس کیس کے ساتھ جڑے حقائق جو ہیں وہ ڈیبیٹ ہوں، اور پریشرائز کیا جائے ان انویسٹیگیشن آفیسرز کو اس کیس کے اوپر کیا یہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہے۔ اور کیا یہ باقی جو میڈیا کے اندر ہمارے بھائی اس وقت اس کیس پہ بات کر رہے ہیں، اور آج نیب کورٹ نے جو ان کا ریمانڈ دیا، تو کیا نیب کورٹ جو ہے وہ پاکستان کے کسی آئین اور قانون کے تحت نہیں بنی ہے؟ اور اس نیب کورٹ میں کوئی کیس اگر زیر سماعت ہے تو کیا ان عدالتوں پہ اس طرح، اس انداز سے آپ تبصرے کر کے میڈیا کی عدالت میں کسی کو گناہ گار یا بے گناہ ثابت کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، یہ کیا آئینی طور پہ، قانونی طور پہ جائز ہے؟ تو یہ ساری چیزیں لمحہ فکری ہے۔ آپ لوگ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اگر آپ لوگ خود میڈیا کی سکرین میں آئین اور قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، اور طاقتور اور کمزور کے لیے قانون کی آنکھ کو مختلف انداز سے دیکھیں گے اور دکھائیں گے،
تو اس سے پاکستان کے اندر دو نہیں ایک پاکستان کا جو وزیر اعظم پاکستان کا نعرہ ہے وہ خواب جو ہے وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکے گا، اور ہمیں یکساں قوانین کے اطلاق، مضبوط اور بااختیار ادارے اور طاقتور اور کمزور کے لیے یکساں قانون کی حکمرانی کی جدوجہد جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے لیے آپ سب کا ہمیں تعاون درکار ہے۔ بہت شکریہ جی۔ باری باری کا یہ ساری پریس کانفرنس کی آج ایک اہم اجلاس بلایا گیا شام کو سیکورٹی کمیٹی کا، اور ملک بھر میں ایک صورتحال جو ہے وہ بڑی اس کے اوپر تشویشناک ہوئی ہے کہ کرونا کے حوالے سے جو معاملات ہیں جس طرح سے صبح سے صوبائی حکومتیں بھی اقدامات کر رہی ہیں، تو اس پہ ایک تو جو گورنمنٹ کا اقدامات لینے جا رہی ہے، جو فیصلے کرنے جا رہی ہے، یہ تو اجلاس کے بعد سامنے آئیں گے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ عوام کی اویئرنیس کے لیے کہ اصل صورتحال اس وقت کیا ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ چل رہا ہے کہ شاید کوئی غلط بیانی صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گرفتاری کل عمل میں آئی، اور ہم گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بات اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ ہم نیب کے کسی عمل میں اور کسی جگہ اس بحث میں حصے دار نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن ایک میڈیا ہاؤس کی جانب سے ایسا تاثر دیا گیا، بار بار ٹارگٹ کر کے گورنمنٹ کو، وزیر اعظم کو ملائن کیا گیا، اور میڈیا کے سکرین پہ عدالت لگا کے خود سے فیصلے اناؤنس کرنے شروع کیے گئے، تو جس کی وجہ سے آج آپ کو زحمت دینی پڑی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک قومی یکجہتی کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے، اور حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کو، سول اور عسکری لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے وزیر اعظم کی زیر قیادت ایک قومی بیانیے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے جو چاروں صوبوں کی صوبائی حکومتیں اور ان کی قیادت ہے، ان سب کو یکجا کر کے اس بین الاقوامی کرائسس، پاکستان کا نہیں، یہ اب ایک گلوبل کرائسس بن گیا ہے، جس کے ساتھ آپ کے صرف ہیلتھ چیلنجز نہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، آپ کے سوشل چیلنجز ہیں، آپ کے پولیٹیکل چیلنجز ہیں، اور اوورآل پوری دنیا کے اندر کنیکٹیوٹی کے چیلنجز ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آج سر جوڑ کے آپ کی سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھ رہی ہے، اور ہم ایک ایسا مستقبل کا روڈ میپ پلان کرنے جا رہے ہیں کہ جو صوبائی سطح پہ ہونے والی ایفرٹس تھیں ان کو ایک کوآرڈینیشن کے ذریعے، ایک کمپریہنسو، ایک دوسرے کی جو کوششیں ان کو سپلیمنٹ پروگرام جو ہے وہ واضح کیا جائے، اور ایک ایسا روڈ میپ جو آپ کی تمام سی پورٹ، لینڈ پورٹس، بارڈرز، ایئرپورٹس، اور پھر انٹرنل آپ کے جو ہاسپٹلز اور دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں آپ کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس سے آپ نے دنیا کو بھی آگاہ رکھنا ہے، اور میڈیا کو اسپیشلی اس حوالے سے بڑا اہم رول پلے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے آگاہی بھی دینی ہے، عوام کو شعور بھی دینا ہے، اور اس کے خطرات سے بچنے کے لیے طور طریقے بھی عوام تک پہنچانے ہیں، لیکن کیاس اور انریسٹ بھی کریٹ نہیں کرنا، اور ہم نے اپنی روزمرہ کے جو زندگی کے امور ہیں ان کو معطل بھی نہیں کرنا،
ज़िंदगी को आगे बढ़ना है, आपके तमाम जो बिजनेस डेली रूटीन के हैं उनको आपने आगे चलाना है, लेकिन साथ साथ इस हवाले से आपने अपनी ज़िम्मेदारियां भी अदा करनी हैं। और ये आज का इजलास उसी सोच की अक्कासी करेगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में आप सब के जज्बात एहसासात का आइनादार बनेगा कि ताकि हम हाल में कहाँ खड़े हैं, मुस्तकबिल में किस तरह इस ख़तरे से निपटना है, और जो माजी में हमारे इर्द गिर्द बॉर्डर्स पे जो अब तक की सूरत हाल है उससे निकलने की अब तक की हमारी स्ट्रेटजी क्या रही है। तो ये इंशाल्लाह शाम को जो इस पे कंसेंसस रोड मैप बनेगा, मीडिया से हम उस पे शेयर करके सारा आपको पार्टनर बनाएंगे, क्योंकि जो वहाँ उस कमरे में स्ट्रेटजी बननी है उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकनी जब तक मीडिया उसमें पार्टनर नहीं बनेगा। तो मीडिया के साथ शेयर करके आपकी पार्टनरशिप से उस स्ट्रेटजी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू एक्शन इंशाल्लाह। जी एक तो ये है कि मैम आप आज होता ज़्यादा बेहतर ना होता कि नैब अपनी वजाहत देता कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं मीर शकील उर रहमान पर, और अगर उनके खिलाफ कोई सबूत हैं तो उस बारे में मीडिया को आगाह करता। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे ही कुछ सियासी लोग तनकीद करते हैं हुकूमत के ऊपर तो उनके खिलाफ फ़ौरन ही मुकदमा बनता है और तो नैब उनको उठा के ले जाता है, उनको बंद कर देता है। क्या इसी तरह ये अभी जो आपने इल्ज़ामात भी लगाए कि इदारा जो है वो एक मुहिम चलाता है और उसका आपने क्रिटिसाइज भी किया, तो क्या ये नजर नहीं आता कि कोई गठजोड़ है हुकूमत का और नैब का कि जो तनकीद करे उसको आप बंद कर दें? और दूसरा, इमरान खान साहब बार बार अपनी तकारीर में कहा करते थे कि शकील उर रहमान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो ये कुछ आपको लगता है ऐसा कि हुकूमत और नैब ने कुछ मिल के ये किया? देखिए, पहले तो इस परसेप्शन को ख़त्म करें, डिस्पेल करें कि हुकूमत किसी मुखालफ को, इसका मतलब है कि आप तो एक मीडिया हाउस हैं, आप तो एक आज़ाद सहाफ़ती अदारा है, आपसे हमारी मुखालफत क्या हो सकती है? यू आर नॉट अ पोलिटिकल एंटिटी। आपने कहा कि अगर कोई सियासी मुखालफ, यू आर नॉट आवर पोलिटिकल एनिमी, आप एक इंडिपेंडेंट हाउस हैं और हम समझते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और आपका इंडिपेंडेंट रोल ही आपकी ताकत है। और अगर वो इंडिपेंडेंट रोल जो है ब्रैकेट हो जाएगा विद सर्टन पॉलिटिकल एजेंडाज, तो इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट की बजाय फिर किसी पॉलिटिकल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करने के लिए किसी और के सहूलतकार बने हैं। तो हमें आपका इंडिपेंडेंट रोल ना सिर्फ देखने की ख्वाहिश है बल्कि उसको एम्पावर करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। जो मीर शकील उर रहमान साहब के हवाले से ये इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था जब उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके कहा था कि मेरा कारोबार और रोजगार जो है वो सहाफत नहीं है, मैं सहाफत एक मेरा वन ऑफ दी बिजनेस है, लेकिन असल मेरा कारोबार जो है वो और है। और ये मैंने नहीं, आप उसकी वीडियो आपने चैनल्स पे सुनी थी। तो हम उन्हें इस वक्त दो रोल्स में देख रहे हैं, एक मीडिया हाउस के हेड के तौर पे और एक कारोबारी शख्सियत के तौर पे। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो मीडिया हाउस के ओनर के तौर पे नहीं है। इस वक्त के उन्होंने मीडिया हाउस के ओनर के तौर पे कोई ओवर स्ट्रेचिंग की या नाजायज ज़राए से सपोर्ट लेके मीडिया हाउस के ज़रिए उसको मार्केट किया। इस वक्त जिस इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार है वो प्रॉपर्टी का इशू है। वो वहाँ उस वक्त के वज़ीर आला से 54 प्लाट
अलाट होने का इशू है, और जिसके तहत जो क्वेश्चनर्स उनको नैब ने दिए और मुख्तलिफ डेट्स पे उनको बुलाया गया और वो क्वेश्चनर्स के जवाब देने में नाकाम रहे तो उसकी बुनियाद पर गिरफ्तार हुए। तो मैं ना नैब की स्पोक्स पर्सन हूँ, और अगर मैं स्पोक्स पर्सन होती तो कल गिरफ्तारी के फौरी बाद आके हम उस गिरफ्तारी को जस्टिफाई करते। पूरे 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरा, और जब एक मीडिया हाउस ने मुसलसल इस तासर को उभारा, अवाम को नेगेटिव पिक्चर ऑफ दैट केस पोर्ट्रेट की, और सेल्फ ओपिनियन जो है उसको मार्केट किया और हुकूमत के साथ इस अमल को नथी किया, तो उसके बाद हुकूमत को आके अपनी वजाहत देनी पड़ी। अगर आपकी तरफ से ये इनिशिएटिव ना लिया जाता और वो हाउस जो वॉच डॉग है वो इंडिपेंडेंट अपना रोल प्ले करता रहता, तो हुकूमत को भी यहाँ आके अपनी वजाहत देने की ज़रूरत ना पड़ती। और अब भी मैं ये तवक्को करती हूँ कि अफराद का रोल और अफराद का मफाद अदारे की और सहाफ़ती बरादरी की वसी तर अजीम तर जो मफाद है उससे कहीं जो बाला तर है, और ज़ाती मफादात कभी भी आपके सहाफ़ती इक़दार के रास्ते में नहीं आया करते। इन दोनों को अलग-अलग करके देखें, और जियो तस्वीर का एक रुख ना दिखाए या जंग रुख एक रुख, और वो भी मनफी रुख हुकूमत के साथ जोड़ के ना दिखाए। हुकूमत का लाए अमल और नुक्ता नज़र भी उस मीडिया स्क्रीन के अंदर आना चाहिए, और तभी उसके आज़ादाना रोल को अवाम में पजीराई मिलेगी। वरना जब एक साइड पे टिल्टेड होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने खुद ही हुकूमत को पार्टी बना लिया, जो कि नहीं है पार्टी, और हुकूमत इस केस में कहीं पार्टी ना है ना बनेगी। मैंने कहा है कि मैंने मीर इब्राहिम साहब को कॉल करके मैं खुद उनसे बात करना चाह रही थी, क्योंकि उनका भी हक है हम पे, और अगर कहीं वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो उनकी आवाज़ को सुनना और उस आवाज़ को कानून और आइन के पैरामीटर्स में एवेलुएट करना मेरी जिम्मेदारी है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक उनकी आवाज़ का पहुँचाना मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है, और मैं इंशाल्लाह उस फ़र्ज़ को निभाऊंगी और अदा करूंगी। बहुत शुक्रिया जी। एक लास्ट जी। मैडम, एक तो आपने नैब के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से बात की है, तो ये बता दें कि नैब के जो मौजूदा क़वानीन हैं उससे आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ है, उसमें तरमीम होनी चाहिए। दूसरा, आपने कहा हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और उसको यकीनी बनाया भी जा रहा है, लेकिन आप किस कानून के तहत पिछले 3 महीने से इसी इदारे के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इश्तिहारात बंद किए हुए हैं? आज तक उस बारे में आपने पब्लिक तरीक कोई बात नहीं बताई, ये बता दें। दूसरा सवाल ये है कि नैब का कानून, तीसरा सवाल, चले तीसरा लिख लें। तीसरे में हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है हफ्ता पहले कि जिसके जो अवामी ओहदा नहीं है या सरकारी ओहदा नहीं है उनको इंक्वायरी मुकम्मल किए बगैर, रेफरेंस बगैर, बताए बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर ये गिरफ्तार होते थे तो फिर BRT केस के जो आजम खान है या परवेज खट्टर साहब की भी इंक्वायरी है, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि नैब के गिरफ्तारी और फिर रिहाई सबसे ज़्यादा जिसका बयानिया कमज़ोर हुआ और उस अमल का सबसे ज़्यादा जिसने कीमत अदा की वो हम खुद हैं, ये हुकूमत है। क्योंकि नैब का आज़ादाना रोल अगर ना होता तो ये जितने अफराद गिरफ्तार होने के बाद रिहा हो रहे हैं, आप ये कहें कि वो भी हुकूमत की इमा और ख्वाहिश पे हो रहे हैं,
उस तरफ आप आते नहीं हैं। नहीं लगता है तो फिर आसन इकबाल की रिहाई भी हुकूमत की, उसमें हमें हार डालें। फिर आप LNG वजीर आजम की रिहाई भी जो है वो हमें हार डालें। जो बाकी जो है, देखिए नहीं ऐसी बात नहीं है। आप कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप जो है उस फिलॉसफी से भी निकले ना, और अपनी ऐनक से नहीं, आप कानून की ऐनक से देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान कभी नहीं चाहेंगे कि कोई शख्स नैब अगर करप्शन के इल्ज़ामात में किसी को गिरफ्तार करती है तो वो वीक प्रोसिक्यूशन के ज़रिए उस कानून के अंदर सुकम और हमारे अनफॉर्चुनेटली जो कानूनी गैप्स हैं उनका फ़ायदा उठा के वो गंगा जमुना नहा के बाहर आ जाए। वो कोई भी हो, XYZ, नैब किसी को गिरफ्तार करने से पहले हर हकायक का जायज़ा ले, उसके साथ जुड़े तमाम कानूनी जो नुक्ते हैं उनको पूरा करे, और जब किसी को गिरफ्तार कर ले तो फिर उसके साथ जुड़े जो इल्ज़ामात हैं वो अदालतों में साबित करे, और साबित करने के बाद ये अदालतों का अमल है कि वो किसी को रिहाई दें या किसी को सज़ा सुनाएं। ये हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं है, और ना हुकूमत किसी जगह भी अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, और ना हम कभी करेंगे, क्योंकि इस अमल को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जद्दोजहद की है। दूसरी जो बात आपने की है कि जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के अंदर, देखिए जो गिले शिकवे हैं, जो एक दूसरे के साथ कंसर्न्स हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हर हुकूमत के किसी न किसी जगह अपने मीडिया हाउस से डिफरेंट एंगल से होते रहते हैं। एक रूटीन का अमल है जो मिल बैठ के सेटल होता है, जिस पे कंसेंसस होता है। और मैंने मंडे को हम इस पे बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन से इसका हल तलाश करने जा रहे थे, और अगर मंडे को मैं तो समझती हूँ कि हमारा वो जो एक आपस में मशावरती अमल है ये उसको सबूताज करने की कोशिश है, क्योंकि सहाफत के साथ टकराव, लड़ाई और खींचातानी किसी हुकूमत को सूट नहीं करती, और ये हुकूमत कभी भी सहाफत और सहाफती बरादरी के साथ तसादम नहीं चाहती। हम आपको अपने साथ पार्टनरशिप में एंगेज करना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, फॉर द रिलीफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इंशाल्लाह हम सर जोड़ के बैठ रहे हैं, और हम इस तरह की जो तहफ़्फ़ुज़ात और एक दूसरे के साथ गिले शिकवे हैं उनको दूर करने के लिए भी कुलाया अमल बनाने जा रहे हैं। और वो एक अलहदा अमल है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी अपने मीडिया हाउस के किसी मालिक को खुदा नखास्ता इस तरह की किसी सूरत हाल से दुचार करें, उससे तो हमारा वो अमल और ज़्यादा मुतासर होता है। तो ये हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है, और ना हम ये कभी चाहेंगे, और इसको हम आसान तरीके से कंसल्टेशन से सेटल करना चाहते हैं। जो मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ हुकूमत से नहीं है, मीडिया वर्कर्स जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात मालकान से भी हैं। सिर्फ आप उन तहफ़्फ़ुज़ात को हुकूमत की तरफ
उंगली उठा के नत्थी ना करें। मीडिया वर्कर्स के मीडिया मालकान से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हुकूमत मालकान के साथ बैठ के, मीडिया वर्कर्स के साथ बैठ के वो तमाम मुश्किलात का तदारक करके एक रोड मैप तय करने जा रही है, ताकि वंस फॉर ऑल ये इशू सेटल हों और मीडिया वर्कर्स को भी रिलीफ मिले, मीडिया मालकान जो हैं उनके जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत से जुड़े हैं उनको भी हम एड्रेस करें, और वंस फॉर ऑल एक मैकेनिज़्म प्लान करें जिसकी ऊपर चल के हम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने में एक दूसरे के मददगार बनें। बहुत शुक्रिया।